네, CY 어학원에서 군사통역 수업하고 있는 강천호 강사입니다. 오늘은 최근의 미중 관계에 대해서 질문 가지고 여러분과 살펴보도록 하겠습니다. 바로 이 질문인데요. 안전기에 접어들고 있나? 라고 하는 그 미중 관계에 대한 질문입니다. 듣고 나서 혹시 질문이나 음원이 있는 경우는 음원 등 이 블로그에 방문하셔서 다운받으실 수 있습니다. 자, 이제 내용 질문 가지고 바로 살펴보도록 하실까요? Uh, is the US-Sino relationship entering a stable period? 이렇게 해서 그 중국 사이노, SINO라고 하신 거 아시나요? 그렇게 이 차이나 대신에 표기를 한 겁니다. 이 시진핑, the Chinese president, is visiting the US for the first time in 6 years and 7 months. 자, 이렇게 해서, 이 만해라고 하는 게, 최초의 그 경우를 나타내는 경우가 있고, 시간이 짧은 경우, 예를 들어 7초 만에 다 마셨다라든가 그런 경우가 있고, 또 특수한 경우, 이 하이에이터스를 써야 되는 경우가 있는데, 이따, 그 정리할 때, 마저 보시도록 하겠습니다. The Chinese, as the Chinese president's visit to the US finalized, uh, the expectation is growing about the stable bilateral relations. 자, 여기에서 이제 확정이라는 말이 있잖아요. 이 확실히 정해낸, 이게 잠정적으로 정한 게 아니고 확실히 정해졌다라는 말을, 이 fix라는 말을 가지고 많이 쓰시는 분들이 꽤 있는데, 이 fix라는 말은 우리가 말하는 확정이라는 의미로도 간혹 비공식적으로는 많이 쓰이기는 하는데, 이 fix라는 말이 예를 들어 행정적으로 쓰게 되면 시정한다. 그러니까 바르게 고쳐 잡는다 이런 의미가 있죠. 그런 의미로도 쓰이기 때문에 확정이란 말은 finalize라는 말이 공식적으로 제일 좋습니다. Uh, although the structure, the basic structure of rivalry and discord between the two uh, major economic powerhouses will not change. It will serve as a turning point, not a turning point for the bilateral relations through a summit. 자, 이렇게 해서 대국이라고 하는 게 큰 나라라는 얘기잖아요. 그때 그 파워라는 말도 쓰거든요. 예를 들어서 두 핵강국이다. 그러면 two nuclear powers 이렇게 표기를 하기도 하는데 이 파워라는 말은 잘못 쓰면은 권력도 되고요. 또 심지어는 밀리터리 파워 그러면 군사력도 되고 이렇게 해서 경제 쪽이 있잖아요. 그 경제 쪽에 활동을 하는 대국은 특히나 파워하우스라는 말을 많이 표현을 씁니다. 그리고 여기서의 그 경쟁 관계는 이 미국과 중국 관계가 굉장히 좋지 않잖아요. 그래서 서로 그 앙숙 관계를 뜻하는 경쟁, 즉 라이벌을 응용해서 이제 쓴 겁니다. 자, 그다음 his visit to the U.S. is for the first time in 6 years, and the first time after President Biden's inauguration. 자, 이렇게 해서 여기 갈등이라는 말 보이시죠? 이 서로 그 심적으로 어긋나 있는 관계를 나타내는데 conflict라는 말로도 이제 표현을 할 수도 있는데 conflict라는 단어는 이 갈등뿐만 아니라 심지어는 전쟁, 충돌, 뭐 반목 여러 가지 해석을 하게 돼요. 그래서 확실하게 이제 이 그 갈등을 뜻하는 표현 여기 보이시나요? 이 사드 가지고 한국에 이게 설치를 하니까 갈등이 빚어졌죠. 그 북한과도 뭐 중국과도 그때 또 많이 등장했던 단어입니다. discord 갈등. 자, the visit it comes 6 years and 7 months after the one in uh, April 2017 이렇게 해서 지금 여기가 또 만이라고 나왔잖아요. 아까 같은 경우에는 계속해서 이 for the first time을 썼는데 지금 여기 같은 경우에는 어떤 겁니까? 이 양국과 미국과
그러니까 시 주석이 방문을 한 번 했었잖아요. 그 뭐뭐 이후에 뭐뭐만이다 이렇게 할 때는 그냥 바로 그 이 after 이렇게 중간에만 넣어주시고 처리하셔도 좋습니다. And it's the first time in the Biden presidency, and the two heads of state will have a face-to-face meeting uh, a year after their Bali talks in uh, November last year. 자, 여기 마찬가지죠. 뭐뭐 이후 몇 년 만에 간단히 처리가 됐고요. 자, 그다음에 얼굴을 맞대게 되는 페이스 투 페이스도 좋고요. 요즘에 또 이 인퍼슨이라는 말도 많이 씁니다. 그래서 인퍼슨 미팅 이렇게 처리하셔도 좋습니다. And the bilateral relations have gone through a lot of ups and downs. 라고 해도 되고, 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있다. 이렇게 해서, 그 다음으로 twist and turns 이라는 표현도 대체로 좋습니다. 자, and the trade discord, which began during the presidency, during the administration of previous President Donald Trump, um, and is continuing. And in the Biden administration, the bilateral tension it has grown bigger as the U.S. Encirclement network against China has been strengthened, which rallied the alliance. 자, 이렇게 해서 에워싸는 이 포위 공격할 때 쓰는 besiege 동사, 그다음에 siege라는 단어와 구분해 주셔야 됩니다. The two leaders has sought to de-escalate or ease the tension, holding the first ever in-person talks in Bali, Indonesia, on the sidelines of the summit of the group of 20 major nations in November last year. However, it plunged to a low. The relationship plunged to a low as China's reconnaissance balloon incident broke out. The so-called the balloon incident broke out in the U.S. early this year. 자, 이렇게 이제 보셨고요. 이 계기라는 말이 어떤 일을 하는 아주 좋은 기회라는 뜻이죠, 기본적으로. 그래서 on the occasion of라든가 일반적으로는 case 아니죠. case가 아니라 chance 내지는 opportunity를 많이 쓰는데 이런 식으로 그 행사가 있잖아요. 정상회의가 있고 그 다음에 회담이 있고 이런 식으로 그 공식 회의 행사가 거의 쌍둥이처럼 연이어 열리는 그런 식일 때 이제 on the sidelines라는 문구를 뒤안쪽으로 쓸 수 있습니다. 자, 그리고 이 저점이라는 말은 이 고점 대비 저점 그 경제 쪽에서 주로 쓰는 말이죠. 그래서 제일 높은 점이 고점, 뭐 주가가 저점을 찍었다 이럴 때 이제 들어보셨나요? 그런 식으로 해서 a high versus a low 저점 이렇게 그 표현을 하시고 치달았다 뚝 떨어지는 거니까 plummet, plunge 이런 동사들 좋습니다. 자, 그리고 이건 제 개인 소견이기도 하면서 실제로 이제 이 뉴스 기사에서도 많이 볼 수 있는데 여기서 이 기사에서 이 기자분은 풍선 사건이라고 그랬어요. 풍선은 우리가 조그맣게 이렇게 바람 불어 넣는 그 고무 재질로 된 거잖아요. 근데 사실은 영문에서 이 balloon이라고 나왔었지만 그 굉장히 큰 그 대형 뭐 풍선이라고 말합시다. 그거죠. 그 뭐라 그럽니까 그거? 정찰 기구라고 해야 되죠. 열기구가 정식입니다, 원래. 그래서 이 국어 자체가 정찰 열기구 사건 이렇게 되어야 되는 거 알아두시면 좋습니다. 자, 이제 해당되는 어구 각주 정리해 보겠습니다. 아까 그 몇 가지 얘기를 기본적으로 드렸는데 예를 들어 우리나라 그 한반도의 코로나 때문에 3년 정도 군사훈련이 중단됐었잖아요. 늘 이 행해지다가 중단됐다가 다시 재개되는
그런 식의 예를 들어 3년 만에 군사 훈련이 되게 되었다. 이런 식으로 할 때는 hiatus, 중단기를 뜻하는 hiatus, hiatus. 그래서 after a 3-year hiatus 이렇게 3년 만에라는 걸로 쓸 수 있는 경우가 있습니다. 자, 그다음 강국, power, 그다음 이 강대국, great power, hyper power, 그 제일 센 극초, 아니죠. 초강대국이 super power, 그리고 hyper power, 극초강대국. 자, 열강은 여러 강국들인데 powers, 약소국, small power. 자, 그다음 이 분쟁부터 보시죠. 분쟁은 dispute나 contest, 반목, feud, feud, 충돌, clash, crash, collision 이 정도가 제일 많이 쓰이는 건데 collision 특히 이제 collision은 차량끼리 이렇게 충돌한다거나 그런 식, clash는 이제 주로 군사적으로 무력 충돌하는 그런 식일 때 제일 좋습니다. 자, 이 conflict는 armed가 붙으면 무력 충돌밖에는 다른 해석이 없죠. 그런데 그 외에는 정말 해석이 많습니다. 자, 그다음 공직자가 되기 위해서 거쳐가야 되는 과정 정리해 보면 이 nominate, 어, confirm, appoint, inaugurate, swear in, 선서취임, 그다음 designate, pick, 인선, 기용, tab, P 이렇게 해서 기용하다. 자, head of government는 정부 수반이죠. 이 한국 같은 경우에는 정부 수반과 국가 원수가 일원화되어 있는 똑같지만 예를 들어 일본 같은 경우에는 국가 원수가 상징적으로 왕이 있죠. 일왕. 그다음에 정부 수반, 실권을 행사하는 총리가 있습니다. 이런 식으로 구분이 되는 경우가 있습니다. 자, 그다음에 대기에 아까 얘기했죠. 행사 두 개일 경우에 쓰이는 sideline 문구 익혀보시고요. 자, 그다음 intelligence부터 정보, 그다음 이 감시, 그다음 정찰이 두 개, 그다음 수색, 탐색, 검색. 이 스카우는 샅샅이 뒤지자라는 말인데 수색이나 정찰 같은 데서 이제 대체로 쓰는 미군이 즐겨 쓰는 묘사 표현 동사입니다. scour for something 이런 구조로 쓰고요. 자, 그다음 인양, 드레지는 하천 바닥을 정비하는 준설. 그다음 여기 세 가지 해석인데 정찰, 순찰, 초계 이 활동인데 적기 적함이 출몰하는 지역에 항공기 등을 동원해서 하는 파트롤 활동이 초계라고 하고요. 이 파트롤 이 쉽을 예로 붙여 쓰고 이런 식이 되면 다른 해석이 여기 뭐 고민을 할 필요가 없습니다. 그냥 초계함, 초계기 이렇게 되고요. 자, 벌룬 아까 관련 얘기 드렸는데 한번 어, 염두에 두시면 좋습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 내용 다 살펴보셨는데 혹시 질문 등 있으시면 언제든 연락 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.